अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें। वो है शिफाओं नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें। वो शिफाओं नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जगज्ञाता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जगज्ञाता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और प्रभु जी धन्यवाद। सारा आदर में मान आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जस्टिन और थैंक यू सिस्टर सोनी। प्रभु आपको बहुत आयदा से आशीष दे। एक और बार आप सबको धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए बड़ा इच्छा के साथ, लालसा के साथ संध्या समय में प्रभु के सम्मुख में एकत्रित हुआ है। परमेश्वर का वचन इन दिनों में हम सीख रहे हैं। प्रभु का अभिषिक्त दास पास्टर रंजी जॉर्ज हमारे मध्य में हैं और प्रेज़ द लॉर्ड सरमन ऑन द माउंट जो हम सीख रहे हैं मलयालम भाषा में प्रभु का दास प्रचार करते हैं, उसका आज हिंदी में अनुवाद करेंगे हमारे पास्टर भाईजू अब्राहम। दोनों प्रभु का दासों का ताली बजाकर स्वागत करें। पास्टर जी वेलकम, आगे का समय आपका। Praise the Lord. Praise the Lord. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമയം കൂടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവവചനവുമായിട്ടായിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് തന്ന സമയത്തിനായിട്ട് നന്ദി പറയുക। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि एक और अवसर परमेश्वर ने हमें दिया कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर हम आए। ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സെർമൺ ഓൺ ദ മൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവവചന ഭാഗത്ത് നിന്ന് पहाड़ी उपदेश के कुछ भागों को हम गए दिनों में सीखते आ रहे हैं। മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലായി നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്। मत्ती रचित समाचार अध्याय 5 उसका 12वें तक के आयतों को हम सीखते आ रहे हैं। 16ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ। 16वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർ കർത്താവിനെ അറിയേണ്ടത് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ വായിച്ചല്ല, പിന്നെയും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ വായിച്ച് അവർ കർത്താവിനെ അറിയണം। मेरे प्यारों में आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह के बारे में जानना हमारे प्रचारों से नहीं, बल्कि हमारे अगल बगल में रहने वाले लोग हमारी जिंदगी को देखकर वो यीशु मसीह को पहचाने। നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള അനേകർക്ക് വായിക്കുവാനുള്ള സമയമില്ല, ചിലർക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ല, അവർക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതം അവരുടെ മുമ്പിൽ തുറന്ന പുസ്തകങ്ങളായി മാറുമ്പോൾ കർത്താവിനെ അവർക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണുവാനും അറിയുവാനും കഴിയും। हमारे अगल बगल में रहने वाले लोग वो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, उनको पढ़ाई बराबर से नहीं मिला होगा, लेकिन उनको पढ़ने की एक किताब आपकी जिंदगी है, जो आपकी जिंदगी को देखकर वो मसीह को देखे और यीशु मसीह को आपकी जिंदगी के द्वारा वो स्वीकार कर सके। നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക്, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക്, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക്, അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മളെ പണ്ട് മുതലേ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും। അവർക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അറിയാം। हमारे परिचय वाले लोग, हमारे रिश्ते में रहने वाले लोग
पहले से ही वो हमें जानते होंगे जरूर। അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വന്ന മാറ്റം അവർ കാണുമ്പോൾ ആ ജീവിതത്തിന് വന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അവർ അന്വേഷിക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടയാകണം. आपकी जिंदगी को देखकर आपके रिश्तेदार लोग आते होंगे, लेकिन जो यीशु मसीह के पाने के बाद जो परिवर्तन आपकी जिंदगी में आया है, उसको देखकर वो लोग बोलना पड़े कि आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आया है, यीशु ने आपकी जिंदगी में क्या किया है, आप ही की जिंदगी के द्वारा दूसरों को पता चले। സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത നമുക്ക്, സമാധാനമില്ലാത്ത നമുക്ക്, സന്തോഷമില്ലാത്ത നമുക്ക്, അനേകർക്ക് തലവേദനയായി ഉപദ്രവമായി ജീവിച്ചിരുന്ന നമ്മെ ദൈവത്തിന് മാറ്റുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ തങ്ങളെയും മാറ്റുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള സുവിശേഷം അവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഗ്രഹിക്കും. हम हमारे परिवार के लिए सिर दर्द होंगे, हमारे रिश्तेदार लोगों के लिए बड़े तकलीफ की बात होंगे, लेकिन जब यीशु मसीह को हमने पाया और हमारा जिंदगी बदलते हुए उन लोगों ने देखा और वो लोग भी जाने कि उनकी जिंदगी को भी यीशु मसीह बदल सकता है, ऐसे हम यीशु मसीह का सुसमाचार हमारी जिंदगी के द्वारा हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं। അങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കേട്ട ഈ വചനങ്ങളൊക്കെയും നമ്മളിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടണം. വചനം ജഡമായി മാറണം. अगर आप चाहते हैं कि वैसे वो लोग सुसमाचार को जाने, तो इन दिनों में जो वचन हम सीखते आ रहे हैं वो हमारे जिंदगी में लागू हो जाए। जो वचन जो है वो देहधारी आकर हमारे जिंदगी के अंदर पूरी तरीके से हम उसका पालन करें। സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്നത്തെ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഈ 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ താഴേക്ക് വായിച്ച് 15-ാമത്തെ വാക്യം വരെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വേണം ഇന്നത്തെ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ. आज रात कल आप सोने से पहले परमेश्वर के वचन को खोलिए। 5वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 का 1 से लेकर 15 तक की आयतों को आप अच्छी तरीके से पढ़कर मनन करके ही आज रात को सोइएगा। അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടോ, നാം അങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നുവോ, നമ്മുടെ ഹൃദയം അങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടോ എന്ന് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നാം ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യണം. और हम अपने आप को परख कर देखें कि क्या ये वचन के अनुसार मेरे जिंदगी बदला है, क्या मैं इस वचन के अनुसार मैं जी रहा हूं कि नहीं। एक बार अपने आप को वचन के साथ तुलना करके हम जरूर देखें। കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ കേട്ടത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നുവെന്ന്, അത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടു നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നുവെന്ന്. गए हफ्ते में हम सुन रहे थे परमेश्वर का वचन में हम सीख रहे थे कि तुम संसार के नमक हो, और उसके बाद हम सीख रहे थे कि तुम परमेश्वर के जगत के ज्योति हो। ऐसे हम सीखते आ रहे थे। നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിന് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർക്ക് നാം ഒരു പ്രയോജനമുള്ള വസ്തുവായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനമുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി തീരാൻ വേണ്ടിയാണ്. हमको परमेश्वर इसलिए बुलाया है कि हमारे अगल बगल के हमारे रिश्तेदार लोगों के लिए हम एक उपयोगी पात्र बन जाए। इसी के लिए परमेश्वर मुझे और आपको बुलाया है। അത്യുന്നതനായ കർത്താവിന്റെ മഹത്വം ബലഹീനമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ നാം ഉപ്പിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നവരായി തീരും. जब परमेश्वर की उस महिमा हमारे शरीर के द्वारा हमारी जिंदगी के द्वारा हम प्रकट करेंगे, तो एक नमकीन का स्वभाव, स्वाद देना स्वभाव हमारी जिंदगी से सब लोगों को मिला शुरुआत हो जाएगा। സകല പ്രപഞ്ചത്തിനും വെളിച്ചത്തിന്റെ ഹേതുവായി തീർന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമേറിയ വെളിച്ചം ബലഹീനമായ നമ്മളിലൂടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ, പ്രതിധ്വനിക്കുമ്പോൾ അന്ധകാരത്തിലിരിക്കുന്ന അനേകർക്ക് ആശ്വാസത്തിന്റെ വെളിച്ചവും സുവിശേഷവുമായിട്ട് അത് തീരും. ज्योतिर्मय परमेश्वर, प्रकाशों में रहने वाला खुदा, वो ज्योति हमारे अंदर जब प्रकट होगा तो वो हमारे द्वारा वो ज्योति संसार के हर एक लोगों पर, जो लोग अंधकार के अंदर है, वहां तक पहुंचने के लिए परमेश्वर में इस्तेमाल करना चाहता है। ശ്രേഷ്ഠമേറെ ഈ മാറ്റം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടായേ മതിയാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യരാണെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. मेरे प्यारो, ऐसी बदलाहट मेरे और आपकी जिंदगी में आना बहुत जरूरी है। ऐसी बदलाहट अगर मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में नहीं हो रही है, तो हम प्रभु की यीशु मसीह के शिष्य कहलाने की कोई योग्यता हमारे अंदर नहीं रहेगा। കർത്താവിനോട് കൂടെ നടന്ന അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ വെളിച്ചം കടന്നു വന്നു, ആ ഉപ്പുരസം കടന്നു വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലായാലും തുറന്ന് ഇങ്ങോട്ടായാലും അനേകരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഈ വെളിച്ചം കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവർ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്കും ആ വെളിച്ചവുമായി പോയി. അങ്ങനെയാണ് ആ വെളിച്ചം നമുക്ക് ലഭിക്കാനും ഇടയായി തീർന്നത്. प्रेरितों के जमाने में यीशु मसीह का ज्योति उनके अंदर आया और उनके द्वारा कई लोगों ने यीशु मसीह को जाना। केवल प्रेरितों के जमाने ही नहीं, हर एक जमानों में परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार का ज्योति दिलों में दिया। इसी कारण से वो ज्योति हमारे पास भी पहुंचा, वो ज्योति हमारे जिंदगी के अंदर भी परिवर्तन लेकर यहाँ तक लेकर आया है।
നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ സുവിശേഷത്തിന് എതിരാളികൾ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ ശാന്തമായി നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള അനേകരി ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുവാൻ കോണം ഈ നാളുകളിൽ ഇടയായിത്തീരും. यारो, आपके द्वारा अगर आप यीशु मसीह के द्वारा आप यीशु मसीह का ज्योति दूसरों को पहुंचाओगे, जो आपके विरुद्ध कर रहे हैं, हो सकते हैं आपके खिलाफ काम कर रहे होंगे, लेकिन आपसे उनको बहुत शांत रहना है और आप ऐसे प्रभु का सुसमाचार बड़ी शांतता और नम्रता के साथ सेवा करते जाओगे. आने वाले दिनों में ये सुसमाचार उनके जिंदगी के अंदर भी बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിലൂടെ 16-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ. इसलिए अध्याय 5 का 16 में उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे. നമുക്ക് അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം. 17-ാമത്തെ വാക്യം, 17 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ളത്. അതിൽ 17-ാമത്തെ വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. आज हम एक साथ अध्याय 5 का 17 से लेकर 20 तक के एक भाग है, लेकिन आज के मनन के लिए मैं 17वें आयत को आपके सामने पढ़ना चाहूंगा. 17-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന് വന്നുവെന്ന് നിരൂപിക്കരുത്, നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിക്കുവാൻ അത്രേ ഞാൻ വന്നത്. 17वें आयत में लिखा है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ. നമുക്കറിയാം കർത്താവ് ആരോടാണ് ഇത് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്? പഴയ നിയമത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തോടാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह किन से इन बातों को बता रहा है. पुराने जमाने में रहने वाले पुराने नियम के लोगों से परमेश्वर की यीशु मसीह इन वचनों को बता रहा है. ഈ വചനം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പോലെയല്ല അന്ന് അവർ കേട്ടത്. जैसे आज हम इस वचन को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, ऐसा नहीं उन जमाने में जब यीशु मसीह ने उनको ये वचन सिखाया तो वो लोग समझ रहे थे. നാം ഇപ്പോൾ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം യേശു കർത്താവ് ദൈവമാണെന്ന്, അവിടുന്ന് കർത്താവാണെന്ന്, ഇത് തിരുവചനമാണെന്ന്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വചനമാണെന്ന്, ഇത് നമ്മൾ അനുസരിക്കണമെന്ന്, ഇതൊക്കെയും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം. കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ये परमेश्वर का वचन है और ये परमेश्वर का वचन के द्वारा प्रकट हुआ है. ये परमेश्वर की आत्मा हमारे सामने बता रहा है और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है. ये तमाम बातें हम जानते हैं क्योंकि हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा हमको प्रकट करके बताया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके. എന്നാൽ കർത്താവ് അന്ന് ആ മലമുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആദ്യമായി ഇത് തന്റെ ചുറ്റുപാടും ഇരുന്ന് ജനത്തോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ അനുഭവം അല്ല അന്ന് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. जब हमको जो ये वचन पढ़ते समय जो हमको जो अनुभव हो रहा है, ऐसा नहीं था. जब यीशु मसीह इन वचनों को उन लोगों को बता रहे थे, ऐसा अनुभव उनको नहीं हो रहा था. അവർക്കറിയില്ല യേശു മശിഹയാണെന്ന്. അതുവരെ അവരിൽ പലർക്കും അറിയുകയില്ല. അത് മാത്രമല്ല, അവരിൽ ആരും തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു നിറഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവരാരും തന്നെ യേശുവിനെ തങ്ങളുടെ കർത്താവായി ഏറ്റെടുത്തിരുന്നില്ല. അവരുടെ കയ്യിൽ ആരുടെയും കയ്യിൽ തന്നെ ഈ ബൈബിളും ഇല്ലായിരുന്നു. और हम जानते हैं उन जमाने में वो लोग यीशु मसीह को जानते नहीं थे. यीशु मसीह कौन है उनको पता नहीं है, वो मसीहा है उनको पता नहीं है. और हम जानते हैं उन जमाने में पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं आया था. ये तमाम बातें उनको कोई प्रकट नहीं हुआ था. उस समय यीशु मसीह इन वचनों को उन्हें बता रहा था. അവർക്ക് ആകെ അറിയാമായിരുന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തെ കുറിച്ചും ആ ന്യായപ്രമാണം പ്രസംഗിച്ചിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചും മാത്രമേ അറിവുള്ളായിരുന്നുള്ളൂ. वो लोग इतना ही जानते थे कि जो व्यवस्था की बातें हैं और भविष्यवक्ताओं में जो बातें लिखी है, यही बातों को वो लोग जानते थे. കർത്താവ് ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതൊക്കെയും തങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാരോ തങ്ങളുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതോ അല്ലാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരാകെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഒരു പക്ഷേ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി കാണുമായിരിക്കാം. जब यीशु मसीह इन बातों को उन्हें बता रहा है, जो बातें बता रही वो ना तो व्यवस्था विवरण की और पुराने नियम के अंदर या व्यवस्था भविष्यवक्ताओं में नहीं देखते हैं. इन बातों को हो सकता है वो लोग पूरी तरह से तनाव में होंगे कि ये बात क्या हो रही है करके. പഴയ നിയമത്തിൽ ന്യായപ്രമാണമാണ്. ന്യായപ്രമാണം കാണിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പുറമേയുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ്. पुराने नियम की व्यवस्थाओं को हम जब देखते हैं तो इंसान के बाहरी कार्यों को बताया जाता है.
ആ പ്രമാണങ്ങളിൽ എങ്ങും തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപ്പായി തീരണമെന്നോ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി തീരണമെന്നോ ഉള്ള കൽപ്പന അവരാരും കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല. उन लोगों ने कभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं सुनी है कि तुम जगत के नमकी हो, ना तो तुम संसार की ज्योति हो। ऐसे वचनों उन लोगों ने कभी सुना ही नहीं है। അവരാരും കേട്ടിരുന്നില്ല ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായി തീർന്നാൽ ഭാഗ്യവാന്മാരായി തീരും, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് അവർ കേട്ടിരുന്നില്ല. उन लोगों ने कभी भी ऐसी वचन नहीं सुने कि धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हें मिलेगा। ये आयतों को, ऐसी बातों को कभी उन लोगों ने सुना नहीं है। അത് മാത്രമല്ല സഹോദരങ്ങളെ, സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രസംഗവും പഴയ നിയമത്തിലില്ല. और पुराने नियम के अंदर स्वर्ग राज्य के बारे में कोई भी शिक्षा पुराने नियम के अंदर नहीं बताया गया। ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുക്കാമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ദേശങ്ങളാണ്, കനാൻ ദേശമാണ്. സ്വർഗരാജ്യം ആർക്കും പഴയ നിയമത്തിൽ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടില്ല. और पुराने नियम की व्यवस्थाओं को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर इस संसार के लोगों के चीजें देने के लिए बोलते हैं। इस संसार के कनान देश को परमेश्वर देने की बातों को ही परमेश्वर ने बताता है। ആദ്യമായിട്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. അതിനുശേഷം 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്. 3-ാമത്തെ ദിവസം ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പറയുന്നു, 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യേശു കർത്താവ് പറയുന്നു. അങ്ങനെ 3-4 അധ്യായങ്ങളിലാണ് ആദ്യമായി സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. उस समय तक किसी ने भी स्वर्ग राज्य के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी। लेकिन जब यूहन्ना 32 में देने वाला मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 के अंदर और अध्याय 4 के अंदर जब यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के बारे में बताते हैं, ये उनके लिए एक नई बात थी। वो लोग पहली बार स्वर्ग राज्य के बारे में सुन रहे थे। പഴയ നിയമത്തിലുള്ള ഏതൊരു യഹൂദനോട് ചോദിച്ചാലും ഇസ്രായേലിനോട് ചോദിച്ചാലും ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ചിലതൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പറയും, ഇതൊക്കെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണെന്ന് പറയും. पुराने नियम के यहूदियों से अगर पूछे कि क्या परमेश्वर आपको आशीष दिया, हाँ वो बोलेंगे हाँ परमेश्वर ने हमें आशीष दिया। संसार की चीजों को दिखाकर वो लोग बोलेंगे कि परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है। അഥവാ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും കനാൻ ദേശത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം. വഴിമധ്യേ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തം എന്ന് അവർ ഓരോരുത്തരും പറയും. अगर हम पूछेंगे तो कि क्या परमेश्वर क्या वायदा आपको दिया है, वो लोग बोलेंगे हमारे मरुस्थल की यात्रा में परमेश्वर हमको वायदा दिया था कि हम कनान देश में परमेश्वर में लेकर जाएंगे। उसके बीच में जो रुकावटें आएगी उसको परमेश्वर दूर करेगा और हमें कनान देश तक पहुंचाएगा। यही उनके लिए एक वायदा था। പഴയ നിയമത്തിലെ ഏത് വലിയ വിശുദ്ധനായിരുന്നാലും ശരി, ആ വ്യക്തി പറയുന്ന വാഗ്ദത്തമാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മളിപ്പോ കേട്ടത്. जो अभी हमने बताया है वो पुराने नियम के एक यहूदी के लिए एक बड़ी वाचा है और परमेश्वर का एक बड़ा वायदा जैसे वो लोग विश्वास करते हैं। എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവസഭയുടെ മധ്യത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയേ, ഏറ്റവും ചെറിയൊരു വിശ്വാസിയോട് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്ന വാഗ്ദത്തം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ വ്യക്തി പറയും ഞങ്ങളുടെ മരണത്തിന്റെ ശേഷം ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിനോടുകൂടെ നിത്യതയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വാഴുവാൻ കഴിയും, അതാണ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തം, ആ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നോക്കിപ്പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാം പറയുന്നത്. हालेलुया। तो अगर आज के जमाने में किसी से पूछेंगे कि एक नए नियम किसी से पूछेंगे कि आपका वायदा क्या है, वो बोलेगा हाँ हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और मरने के बाद एक आनंद जीवन परमेश्वर हमें देगा और उसके साथ हम युगान युग हम रहेंगे। यही हमारा वायदा है, उसके लिए हम जीते हैं संसार में। സഹോദരങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് ഇവരിത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, അന്നത്തെ ജനങ്ങളെല്ലാം ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, ശിഷ്യന്മാരായിക്കൊള്ളട്ടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പുരുഷാരമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ആദ്യമായി കർത്താവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനൊക്കെ ഒത്തിരി അപ്പുറമായിരുന്നു. प्यारों मैं आपको बताता हूं, जब यीशु मसीह ने इन वायदों को जब पहाड़ी उपदेश दे रहा था उनको पता ही नहीं था और वो बहुत आश्चर्य हो रहे थे कि ऐसी बातें परमेश्वर उन्हें बता रहा था जो स्वर्ग राज्य के बारे में था। उनके लिए ये नई बातें थी। കർത്താവ് കൊടുത്ത ചില വാഗ്ദത്തങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ. സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ ഭൂമിയെ അവകാശമാക്കും. परमेश्वर का जो वायदा दिया आप देखिएगा 5:5 में लिखा है धन्य है जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। പക്ഷെ അതുവരെ അവർ കണ്ടിരിക്കുന്നത് സൗമ്യതയുള്ളവരല്ല രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നത്, അധികാരമുള്ളവരും ബലമുള്ളവരും യുദ്ധത്തിൽ നല്ല നൈപുണ്യമുള്ളവരുമാണ് രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കി അവർ കണ്ടിട്ടുള്ളത്.
उस समय तक उन्होंने ऐसा नहीं देखा है। वो केवल ऐसे लोगों को देखा है जो पराक्रमी है, शक्तिशाली है, वो लोगों ने पृथ्वी पर अधिकार किया है। लेकिन यीशु मसीह सीधा उल्टी बातें उनको बता रहा है, जो नम्र है वो धन्य है, और उनको परमेश्वर बोलते हैं कि पृथ्वी पर अधिकारी बनाएंगे। ये उनके लिए एक बहुत ही नई बात थी जो यीशु मसीह उन्हें सिखा रहा था। അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു, നീതിക്ക് വിശന്ന് ദാഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർക്ക് തൃപ്തി വരും. और अध्याय 5:6 में लिखा क्या, धन्य है वे जो धर्मी के भूखे हैं और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർക്ക് കരുണ ലഭിക്കും. धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन्हें पर दया की जाएगी। ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ ദൈവത്തെ കാണും. धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, ദൈവത്തെ കാണുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്ന കാര്യമല്ല. അവർ ദൈവത്തെ ഭയന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനമായിരുന്നു. मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह कहता है कि तुम परमेश्वर को, क्योंकि अब तुम परमेश्वर को देखोगे। परमेश्वर को देखना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो डर से और भय के साथ प्रभु के साथ रहते थे। लेकिन परमेश्वर ने बोलता है नहीं, आप परमेश्वर को देख सकते हैं। ये उनके लिए एक नई बात थी। ഇങ്ങനെ ആകെ ഭയത്തോടെ ഈ കേൾക്കുന്നതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതെ വളരെ വിഷമിച്ച് കർത്താവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജനത്തോടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന് വന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കരുത്, നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിക്കുവാനത്രേ ഞാൻ വന്നത്. और परमेश्वर ऐसे बड़े संकेत के साथ थे, और यीशु मसीह जो बातें उन्हें सिखा रहे हैं, नई नई बातें वो सुन रहे हैं। अंदर बहुत तनाव है, इस बातों को समझने के लिए वो बहुत दिक्कत कर रहे थे, क्योंकि उनके अंदर जो व्यवस्था की बातें थी। लेकिन परमेश्वर बोलता है, मैं यहाँ पर व्यवस्था और भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि उसे पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। यीशु मसीह उन्हें बताता है। ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്കൊരു ചോയ്സ് തരികയാണെന്ന് വെച്ചോ, പഴയ നിയമത്തിൽ ജനിക്കുന്നതായിരുന്നോ നല്ലത്, പുതിയ നിയമത്തിൽ ജനിച്ച് ജീവിക്കുന്നതായിരുന്നോ നല്ലതെന്നൊരു ചോയ്സ് തന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിൽ ഏതായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുക? प्यारों में, अगर आपसे मैं एक चुनाव करने की बात मैं आपके सामने रखता हूं, क्या आप कौन से जमाने में जीना चाहते थे? पुराने नियम में जीना चाहते थे या नए नियम में आपको जीने का पसंद है? कौन से जमाने में आप जीना पसंद करोगे? कौन सा आप ഞാൻ चुनाव ഒന്നുകൂടെ करोगे? ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പഴയ നിയമത്തിൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു. ആകാശത്തിൽ നിന്ന് മന്ന വരുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. കാടപ്പക്ഷികൾ പറന്നു വരുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അതുപോലെ ഫറവോനെയും അവന്റെ കൂട്ടരെയും അവന്റെ സൈന്യത്തെയും ചെങ്കടലിൽ തള്ളിയിട്ട് ചെങ്കടൽ വന്ന് മൂടുന്നത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. ആകാശത്തില് നമുക്ക് രാത്രിയിൽ അഗ്നിത്തൂണായി ദൈവം പോകുന്ന ദൈവദൂതൻ അവരോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ പകല് മേഘത്തൂണായി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്, എരിഹോ മതില് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവിടെ തകർന്നു വീഴുന്നത്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ നിയമത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. अगर आप पुराने नियम में जीते तो आप क्या क्या चिन्ह चमत्कार, कितने सारे चिन्ह चमत्कार देखते। आप देखते हैं कि इस परमेश्वर जो है लाल समुद्र को दो भाग करते हुए देखते हैं, फरवो उसकी सेनाओं को परमेश्वर हराते हुए आप लोग देखोगे, और रात के समय में परमेश्वर आग के खंभे के समान और दिन के समय में परमेश्वर मेघ के खंभे के समान आपको चलाते हुए और यॉर्दन को पार करते हुए, ऐसे पराक्रम अद्भुत कार्यों को आप पुराने जमाने में देख सकते थे। അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും അത്ഭുതമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സഹോദര സഹോദരി, പഴയ നിയമത്തിൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. अगर कोई है जो परमेश्वर का वचन सुन रहा है, जो परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों को बहुत प्रधान देता है, बहुत मुख्यता देता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पुराने नियम में भी बहुत सारे चिन्ह और चमत्कारों को आप देख सकते हैं। നിങ്ങൾ എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വന്നേ. പുതിയ നിയമത്തിന്റെ നാഥനായ ക്രിസ്തു അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? കാൽവറി ക്രൂശിൽ നിസ്സഹായനായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി കിടന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ അവന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കി, അപ്പോസ്തലന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ നോക്കിക്കേ, ഒരുവൻ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും രക്തസാക്ഷികളായി തീർന്നില്ലേ പുതിയ നിയമത്തില്? അതുപോലെ എത്രയോ ദൈവമക്കള് സിംഹത്തിന്റെ വായിലേക്ക് പോയി, എത്രയോ ദൈവമക്കളെ കത്തിക്കിടക്കുന്ന പൊയ്കയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാര് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ വഴികളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. नए नियम में आप लोग देखिएगा,
नए नियम में कैसे है, यहाँ पर हम यीशु मसीह को देखते हैं जो कलवरी पर हमारे लिए क्रूस को उठाते हुए मरते हुए हम देखते हैं। केवल यीशु मसीह नहीं, जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो प्रेरित लोग, केवल एक प्रेरित को छोड़कर बाकी सारे प्रेरित लोग यीशु मसीह के लिए शहीद हो गए। केवल प्रेरित लोग ही नहीं, बहुत सारे लोगों को शेर के गुहे के अंदर डाल दिया गया और कई कठिनाइयों को वो सामना करना पड़ा। ऐसे हम नए नियम के अंदर देखते हैं। ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, യോർദാനെ രണ്ടായി പിളർത്തിയ ദൈവം എവിടെ പോയി? യെരിഹോ മതിലിനെ തകർത്തിട്ട് ദൈവം എവിടെ പോയി? സിംഹത്തിന്റെ വായടച്ച ദൈവം ദാനിയേലിനെ ഉപദ്രവിക്കാതെ വണ്ണം സിംഹത്തിന്റെ വായടച്ച ദൈവം എവിടെ പോയി? ശദ്രക് മേശക് അബേദ്നെഗോക്ക് തീയിലെരിയാതെ വണ്ണം ആ തീയോൽ അവരോട് കൂടെ ഇറങ്ങിയ ദൈവം എവിടെ പോയി? ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരും യേശു കർത്താവും കാൽവറി ക്രൂശിൽ കടന്നപ്പോൾ സാധുക്കളായ ദൈവമക്കൾ സിംഹത്തിന്റെ വായിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ ദൈവം എവിടെ പോയി? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ? प्यारों में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जब परमेश्वर ने यॉर्दन नदी को दो पार करके लेकर आए, दानिएल को गुहा के अंदर, उस शेर के गुहा के अंदर से परमेश्वर ने बचाया और आग के अंदर से चंद्रिक मेषक को परमेश्वर ने बचाया। परमेश्वर इन तमाम लोगों को कठिनाइयों के अंदर से बाहर निकाल दिया। वो ही परमेश्वर हम नए नियम में देखते हैं। हमारे प्रेरित लोग कठिनाई और तकलीफों में और यीशु मसीह के लिए कुर्बानी देते हुए हम देखते हैं। कहाँ गया वो परमेश्वर? ऐसे आप लोग कभी सोचा है क्या, क्यों परमेश्वर ने बचाया नहीं? ऐसे आपने कभी सोचा है क्या? യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിന്മേൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൂടി നിന്നവർ പറഞ്ഞു, നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ ക്രൂശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വാ, എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാമെന്ന്. കർത്താവ് ക്രൂശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് താൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയോ ദൈവമക്കളെ? क्या प्यारो, जब यीशु मसीह क्रूस पर था तो यहूदी लोग नीचे खड़े होकर बोलते, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है क्या? तो अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर कर नीचे आकर हमें दिखाओ। और ये बातों को बोलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह शांत रहता है और ना परमेश्वर वहां पे कोई चिन्ह और चमत्कार करता है। कहाँ गया परमेश्वर? ऐसे क्यों किया? ऐसे हम इन बातों को कभी सोचा है क्या? ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ തന്നെ സുവിശേഷത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ, എതിരികളെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? സുവിശേഷം വഹിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്, ദൈവദാസിമാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? ഈ ദൈവം എവിടെയാ? प्यारो, हमारे ही बीच में कई मसीह लोग कष्ट, निंदा, अपमानों को झेलते हैं। निंदाओं के अंदर से हम गुजरते हैं। कई आप लोग सोचते हो कि परमेश्वर कहाँ गया, इन लोगों को क्यों नहीं बचा रहे हैं? ऐसे मैं और आप कई बार सोचते होंगे जरूर। ഇതാണ് പഴയ നിയമത്തിന്റെയും പുതിയ നിയമത്തിന്റെയും വ്യവസ്ഥകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇന്നത്തെ രാത്രി നമ്മളത് കേൾക്കണം. प्यारो, आज मैं आपको बताना चाहता, पुराने नियम का व्यवस्था और नए नियम की इन व्यवस्थाओं में से बहुत फर्क है। इसी बात को आज रात काल आपको समझने की सख्त जरूरत है। കഴിഞ്ഞൊരു നാളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ പഴയ നിയമത്തിൽ ആർക്കും തന്നെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ പിതാവേ, അപ്പ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. गए दिनों की क्लास में जैसे मैंने आप लोगों को बताया, पुराने नियम में कोई भी परमेश्वर को हे पिता करके कोई बुला नहीं सकता था। പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് അപ്പ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും, പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. ഹല്ലേലൂയ! കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്ന അപ്പനും മകളും എന്നുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കുവാൻ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയും. लेकिन नए नियम ऐसा नहीं है। हम अपने परमेश्वर को हे पिता, हे अब्बा करके बुला सकते हैं। हम उसका बेटा और बेटी बनकर उसके साथ पिता पुत्र और पिता बेटी का एक संबंध हम बना सकते हैं। यही नए नियम का सबसे बड़ी खूबी है। പഴയ നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധനെയും വിളിച്ചിരുന്നത് ദാസൻ എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ വിശ്വാസിയെ പോലും വിളിക്കുന്നത് മകനെ, മകളെ എന്നാണ്. पुराने नियम के सबसे बड़े पवित्र जन को भी दास के रूप में बुलाया गया है, लेकिन नए नियम ऐसा नहीं है। एक छोटे से भी जन को भी परमेश्वर अपना पुत्र और अपनी पुत्री बनाकर परमेश्वर रखना चाहता है। പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തെ അറിയണമെങ്കിൽ, ദൈവത്തെ ശബ്ദം കേൾക്കണമെങ്കിൽ, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകണം. അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിനെ ഇറങ്ങി വരുന്നത്. അവർ മൈലുകളോളം യാത്ര ചെയ്ത്, ഒരു പക്ഷേ ദിവസങ്ങളോളം യാത്ര ചെയ്ത് വേണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ആലയം അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലേണ്ടത്. पुराने नियम में आराधना करने के लिए उनको मंदिरों में, परमेश्वर के मंदिर में जाना पड़ता था और उसके अंदर महापवित्र स्थान में देखकर ही उनकी आराधना कर सकता था। उस परमेश्वर के मंदिर तक जाने के लिए कई यात्रा और कठिनाइयों को पुराने नियम में उनको सामना करना पड़ता था।
എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അത്യുന്നതനായ ദൈവം, സർവശക്തനായ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് വസിച്ചിട്ട് കർത്താവിന്റെ തിരുവചനം പറയുന്നു, നാം ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരമായി തീർന്നെന്ന്. नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर अपनी आत्मा से मुझे और आपको भरता है, और परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और इस मंदिर में परमेश्वर का वास हो जाता है। നാം എവിടേക്ക് കടന്നു പോകുന്നുവോ അവിടെ ദൈവ സാന്നിധ്യം കടന്നു വരികയാണ്. കാരണം നാം ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരമാണ്. നാം പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും ദൈവ സാന്നിധ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിയും. प्यारो, परमेश्वर कहता है, जब अगर आप परमेश्वर की हजूरी में हैं, प्रभु की उपस्थिति में आप चलते हैं, आप जहां जहां जाओगे परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जाते हैं, और परमेश्वर का मंदिर आप हो, और आप दूसरे के लिए परमेश्वर का हजूरी को देना पसंद करेंगे। പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. പഴയ നിയമത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി സൈക്കിളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പുതിയ നിയമത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തി എയറോപ്ലെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് തുല്യമാണ്. नए नियम के, पुराने नियम के अंदर हम देखेंगे तो एक साइकिल में चलने वाले एक बंदे के समान होता है, लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में हवाई जहाज में चलने वाले एक बंदे के समान होता है। അതെന്താണെന്ന് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം, അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതാരും. आप कभी उसको गलतफहमी मत लेना, मैं उसका थोड़ा विवरण करके आपको बताना चाहूंगा। നിങ്ങൾ ഈ നാളുകളിൽ കേൾക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ പ്രോസ്പെരിറ്റിയെ കുറിച്ച് പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണെന്ന്. और आप लोगों को इन दिनों की मैसेज को सुनकर आप लोग ऐसे मत सोचना कि मैं समर्थी का और बड़ाई की एक बड़ी सुसमाचार बता रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना है आप लोग। ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ജയ്പൂരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചോ, ഡൽഹിയിലേക്ക് ആ യാത്രയ്ക്ക് എത്ര ദിവസം എടുക്കും? आप सोचिए, एक बंदा जो साइकिल में यात्रा कर कर राजस्थान से दिल्ली तक जा रहा है तो कितना दिन लगेगा, आप लोग थोड़ा सोच लीजिएगा। അതേ വ്യക്തി തന്നെ ജയ്പൂരിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ച് ഡൽഹിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എത്ര മിനിറ്റ് എടുക്കും? और वही व्यक्ति अगर जयपुर से दिल्ली की तरफ हवाई जहाज में जाएगा तो कितना जल्दी पहुंचेगा, आप देख लीजिएगा। ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത്. പഴയ നിയമത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തെ അറിയുവാനും ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാനും എടുക്കുന്ന സമയത്തെക്കാൾ, അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന രീതികളെക്കാൾ, എടുക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ ഉന്നതിയിലാണെന്നറിയാമോ? പുതിയ നിയമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവത്തെ അറിയുവാനും ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാനും ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിയുവാനും തക്കോണം ഇടയാകുന്നത്. ऐसा ही प्यारो, नए नियम पुराने नियम में जो परमेश्वर जो है वो परमेश्वर को जानने के लिए बहुत समय लेगा, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर के कामों को समझने में बहुत देर लगता है। लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। आपको पवित्र आत्मा की सहायता से जल्दी ही आप परमेश्वर की उस महिमा को जल्दी आप समझ सकते हैं। ये है पुराने नियम और नए नियम के भक्तों के बीच में बड़ा सा अंतर। പഴയ നിയമത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയെ പോലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല. കാരണം പഴയ നിയമത്തിൽ 10 കൽപ്പനകൾ മാത്രമല്ല, 613 കൽപ്പനകളുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ. ഈ കൽപ്പനകളെല്ലാം വള്ളിപുള്ളി തെറ്റിക്കാതെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. पुराने नियम के अंदर जो व्यवस्थाएं दी गई है वो केवल 10 आज्ञा ही नहीं है, करीबन 613 जो नियमों को परमेश्वर ने दिया है, लेकिन हम कहीं पर भी नहीं देख सकते कि इन 613 नियमों को पूरा पालन करने वाला एक भी प्रभु के दास को या प्रभु के भक्त को पुराने नियम के अंदर हम देख नहीं सकते हैं। എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അനന്യനെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. और हाँ, अगर हम नए नियम में आएंगे तो यहाँ पर पौलुस फिलिपियों के पत्र अध्याय 3 के अंदर कहता है कि मैं जो परमेश्वर की व्यवस्थाओं पर स्थित रहने वाला व्यक्ति हूँ। ന്യായപ്രമാണത്തെ സംബന്ധിച്ച് അനന്യനായ മനുഷ്യൻ റോമാലേഖനം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, എല്ലാ നന്മകളും ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട്, എന്നാൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തിന്മയത്രേ. पूरी व्यवस्थाओं में वो अनन्य है, लेकिन अध्याय रोमियो के पत्र अध्याय 7वें अध्याय में आते समय पौलुस कहता है कि मैं सारे नियमों को पालन करना चाहता हूं, लेकिन मेरे शरीर मुझे उसके लिए लायक नहीं बना रहा है। 10ാമത്തെ കൽപ്പന, 10 കൽപ്പനകളിൽ 10ാമത്തെ കൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊന്നിനെയും മോഹിക്കരുത്, മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നുമുള്ളത് മോഹിക്കരുത് എന്നുള്ള കൽപ്പനയാണ്. 10 आज्ञाओं में से 10वां आज्ञा जो है, किसी की वस्तुओं को आप मोह ना करे, आग्रह ना करे, ये परमेश्वर का एक नियम है।
റോമാലേഖനം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ എന്നിൽ അനേകം മോഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നെന്ന്. रोमियो का पत्री अध्याय 7 के अंदर आते समय पौलुस खुद कहता है कि मेरे ही अंदर कई प्रकार की लालसा आ जाती है, वो खुद कहता है। അതിന്റെ അർത്ഥം 9 കൽപ്പനകൾ കർത്താവിന്റെ ദാസന് അനുസരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും 10ാമത്തെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം താൻ അറിയാതെ തന്നെ അനേകം മോഹങ്ങൾ തന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. इसका मतलब ये है कि मैं 9 आज्ञाओं का पूरा पालन करता हूं, 10वां आज्ञा जो है लालसा ना करना, ये लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि ऐसा करूं, लेकिन मेरे जड़ के अंदर वो अपने आप ही आता है, ऐसे पौलुस कहता है। അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ, പഴയ നിയമത്തിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും സ്വസ്ഥതയോടുകൂടി ദൈവസന്നിധിയിൽ വസിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നോ? അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണം കാണുന്നത് തന്നെ ഭയമായിരുന്നു. प्यारों, मैं आपसे सब प्रश्न पूछना चाहता हूँ, पुराने नियम में जो व्यक्ति था, क्या वो परमेश्वर ये व्यवस्थाओं को देखकर वो डरता था, वो पूरा भय हो जाता था? क्योंकि उसको देख उसका पालन मैं कैसे करूंगा, इसको सोचकर वो लोग पूरे डर जाते थे। അത് മാത്രമാണോ ഈ 613 കൽപ്പനകളെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ 613 കൽപ്പനകളും അറിയാമെന്ന് എത്ര പേർ അതിന്റെ മധ്യത്തിലുണ്ട്? അത് മാത്രമല്ല, ഇതിൽ ഏതാണ് എപ്പോഴാണ് തെറ്റിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? അവർ ഭയത്തോടെയാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. उनको कभी भी पता नहीं, 613 जो आए, जो नियमों को परमेश्वर ने उनको दिया है, इनमें से ये नियमों को कब पालन करना है, कैसे पालन करना है, इसका कितने सारे हैं, ये बातें भी कई लोगों को पता नहीं है। इतने सारे व्यवस्थाओं को पालन करने की सोचकर ही लोग खुद डर जाते थे। അത് മാത്രമാണോ സഹോദരങ്ങളെ, വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ നറുക്കു വീഴുന്ന പുരോഹിതൻ, മഹാപുരോഹിതൻ, അവൻ കടന്ന് ഷക്കീനയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ആ പ്രായശ്ചിത്ത ദിവസം കടന്നു ചെല്ലുന്നത് എത്ര ഭയത്തോടെയാണ് അവൻ കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? തന്നിൽ എന്തെങ്കിലും പാപമുണ്ടോ എന്ന് പോലും അവൻ അറിയില്ല. प्यारो, इतना ही नहीं, जब हम देखते हैं कि पुराने नियम में जब आराधना के लिए ये महायाजक जब जाता है साल में एक बार, सारे लोगों का पाप को उठाकर वो जब महापवित्र स्थान में प्रवेश करता है तो बड़े डर के साथ, भय के साथ जाता है, क्योंकि अगर उसने कोई भी गलती किया तो महापवित्र स्थान में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को वो जानता था, इसलिए वो डर के मारे प्रभु की हजूरी में जाता था। അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലില് ചങ്ങല ഇട്ടിട്ടാണ് കയറ്റിവിടുന്നത്. കാരണം അകത്ത് വെച്ച് മരണം സംഭവിച്ചാൽ ആർക്കും കയറി ഡെഡ് ബോഡി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പുറത്തു നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുവാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. അത്രമാത്രം പവിത്രമായ സ്ഥലത്തേക്ക് ഭയത്തോടെ, ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഭയത്തോടെ കടന്നു ചെല്ലുന്ന മഹാപുരോഹിതനെയാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത്. हम देखते हैं महापुरोहित जो है या महायाजक लोग जो है बड़े डर के साथ जाते थे। अगर उन्होंने कोई गलती किया है तो उस महापवित्र स्थान में उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए महापवित्र जब अगर वो मृत्यु हो जाएगा तो अगर उस महापवित्र स्थान से कोई उनको बाहर निकालने के लिए एक ही रास्ता था, इसलिए उनके पैरों में जंजीरें बांधी जाती थी। अगर वो कहीं मर जाए तो वहां से बाहर से उन्हें खींचकर महापवित्र स्थान से बाहर निकाला जाता था। ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ നറുക്കു വീണ ഒരു പുരോഹിതന്റെ ഭവനത്തിലെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അതിന്റെ തലേദിവസം രാത്രിയില് എല്ലാവരും മൗനമായിട്ടിരിക്കും. ഈ ദൈവദാസന്, ഈ മഹാപുരോഹിതന് ദൈവത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ മഹാപുരോഹിതൻ എത്രയോ ആഴ്ചകളായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടെന്ന് അറിയാമോ നന്നായിട്ട്, ചിരിച്ചിട്ടെന്ന് അറിയാമോ നന്നായിട്ട്. കാരണം ആ ദിവസം ഓർത്ത് വിറച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ജീവനോടെ മടങ്ങി വരുമോ എന്നുള്ള ഭയത്തിൽ. जब किसी का भी चिट्ठी, किसी महायाजक का चिट्ठी लगता है तो वो पूरा डरे हुए होते हैं, उनके परिवार के लोग डरे होते हैं, क्योंकि गए आने वाले दिनों में वो महापवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे। अगर इसने कोई गलती किया है तो वो वहीं पर मर जाएंगे। ये बात को सोचकर महायाजक लोग बहुत डरे होते हैं, उनके परिवार के लोग भी बड़े डरे होते हैं। ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, അതേ ദൈവത്തെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് എത്ര ലാഘവത്തോടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നത്. वही परमेश्वर की आराधना में और आज भी हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम कितने निर्भय होकर, बिना डरे, और कई बार हम आलसी भी होकर इस परमेश्वर की आराधना के लिए हम आते हैं। അതാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർത്ഥം. ന്യായപ്രമാണത്തെയും പ്രവാചകന്മാരെയും നീക്കുവാനല്ല, അതിനെ നിങ്ങളിൽ നിവർത്തിക്കുവാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. परमेश्वर ने कहा, यही बात को परमेश्वर यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की बात को लोप करने के लिए नहीं, बल्कि उसे पूरा करने के लिए मैं वापस यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ।
പഴയ നിയമത്തിൽ പുറത്തെഴുതിയിരുന്ന കൽപ്പനകൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതിയിരിക്കുക. पुराने नियम में बाहर जो नियमों को लिखा गया था, उन बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिल के अंदर परमेश्वर ने लिख कर दिया है. നാം തെറ്റ് ചെയ്തോ തെറ്റ് ചെയ്തില്ലയോ എന്ന് ഒരു ദിവസം നോക്കി കാത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടായാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബോധ്യം വരും. കാരണം അകത്തിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കും. जब अगर एक दिन हमने कोई गलती किया है, इसको देखने के लिए एक ही रास्ता है. जब भी अगर हमने गलती करते हैं, तुरंत पवित्र आत्मा हमारे अंदर बताता है कि तुमने गलत किया है, ये परमेश्वर के विरुद्ध है. वो पवित्र आत्मा ही हमें सही रास्ता दिखाता रहता है. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, പഴയ നിയമത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏത് വിശുദ്ധനും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വാഗ്ദത്തം ദൈവം ചെയ്തിരുന്നു. തന്റെ ഭാവിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ വാഗ്ദത്തം തന്റെ പ്രമാണത്തിൽ ദൈവം എഴുതി കൊടുത്തിരുന്നു. ആ വാഗ്ദത്തം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों को दिए हुए एक बड़ी वाचा है. क्या आप जानते हैं वो बड़ी वाचा क्या है? ജെറമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 31 അധ്യായം 33 വാക്യത്തില്, അതുപോലെ തന്നെ ഈസക്കിയേൽ എഹെസ്കേലിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 36:26 ആദ്യത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. ജെറമ്യാ 31:33. यिर्मयाह नबी का किताब अध्याय 31 का 33 हम पढ़ेंगे. 31 का 33. परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरे प्रजा ठहरेंगे. यहोवा की यही वाणी है. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. വേറൊരു വാക്യം കൂടെ കേട്ടെ. വേറൊരു പ്രവാചകനായിരുന്ന യെഹെസ്കേലിന്റെ പുസ്തകം 36:26. यहेजकेल नबी का किताब अध्याय 36 मास्टर 36 അധ്യായം 26 വാക്യം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 36 പുതിയ ഒരു ഹൃദയം തരും. 36 का 26 में हम लिखते हैं कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में इसे पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा. അടുത്ത വാക്യം കൂടെ വായിച്ചേ ദേവദാസ. मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर करके ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे. ഹല്ലേലൂയ. സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ കേട്ടോ, ഈ വാക്യങ്ങൾ കേട്ടോ. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് അവിടുത്തെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്ന് അവിടുത്തെ ചട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ന്യായപ്രമാണങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുമെന്ന്. परमेश्वर यहाँ पर कहता है, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा और उस नए मन के अंदर मेरी आत्माओं को उंडेलूंगा और उस हृदय के अंदर मैं अपने नियमों को दूंगा और आप इन नियमों का अनुसरण करोगे. ऐसे परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर कहता है. സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവവചനത്തിൽ വളരെ ആഴമേറിയ ചില വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. प्यारो, इन दिनों में ये बातें जो है पवित्र आत्मा हमें बहुत गहरी बातों को सिखा रहा है. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റൂ. കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ യേശു കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂ കൂടുതലായിട്ട്. ये वचनों को सीखना हमें अनिवार्य है, तभी हम परमेश्वर को बहुत प्यार करना शुरुआत करेंगे. ഇവിടെ എബ്രായ ലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നേ. 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കേ. इब्रानियों का पत्र अध्याय 8 का 8 से हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम इस प्रकार से देखते हैं, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है. प्रभु कहता है 7 മുതൽ വായിച്ചാട്ടെ. 7 മുതൽ 7 से लेकर, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है. प्रभु कहता है, देख वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा. यह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस दिन बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैं उनकी सुधि ना ली. प्रभु यही कहता है.
താഴേക്ക് വായിച്ചാട്ടെ फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इज़राइल के घरानों के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके मन में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। താഴേക്ക് വായിച്ചേ പാസ്റ്റർ 13 और വരെ एक और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाइयों को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पाप को फिर स्मरण ना करूंगा। verse 13 नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसको मिटा जाना अनिवार्य है। Praise the Lord. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരുന്നുവോ നിങ്ങൾ? प्यारो, ये वचन जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। इस समय विचार करता हूँ, പഴയ നിയമത്തിലുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള ദൈവജനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എഴുതിയെന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചത്. यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि पुराने नियम के वचनों को परमेश्वर ने नए नियम के अंदर, हमारे अंदर उन वचनों को पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने लिखा है। മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിന്റെ 10 കൽപ്പനകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിലെല്ലാം പഴയ നിയമത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നീ 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 എന്ന് പറയും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ ആരാധിക്കണം, നീ ഇത് ചെയ്യരുത്, നീ കൊല ചെയ്യരുത്, നീ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത്, നീ മോഷ്ടിക്കരുത്, എല്ലാം നീ നീ നീ. അത് കൽപ്പനകളായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ. पुराने नियम निर्गमन का किताब के अंदर हम देखते हैं 20वें अध्याय के अंदर कि जब 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने देता है, उसके अंदर परमेश्वर बार बार कहता है तू यह ना करना, तू ये बात नहीं करना। ये बातों को हम देखते हैं, ये सारी बातें उनके लिए एक नियम के तौर से परमेश्वर ने दिया था। എന്നാൽ ഇവിടെ എബ്രായ ലേഖനം 8-ാം അധ്യായം 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഈ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോട് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന നിയമം എങ്ങനെയാകുന്നു? ആ നീ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഞാനെന്നാക്കി. കാരണം ദൈവം സ്വയം പറയുകയാണ്, ഞാൻ അത് നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമെന്ന്. ഞാൻ എന്റെ ന്യായപ്രമാണം അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും. ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവവുമായും അവർ ജനമായിരിക്കും. പിന്നെ 12-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ അവരുടെ അകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കരുണയുള്ളവനാകും, അവരുടെ പാപങ്ങളെ ഇനി ഞാൻ ഓർക്കുകയില്ല എന്ന് കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാട്. അതായത് നീ ചെയ്യണം, നീ ചെയ്യണം, നീ ചെയ്യരുത്, നീ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, നീ എനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ നിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്റെ ആത്മാവിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെയും ചെയ്യിക്കാം. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पुराने नियम के अंदर परमेश्वर कहता है कि तू यह करना है, तुमको ये करना है, ये बात को बोलते हैं। लेकिन इब्रानी 8:10 से हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर क्या बोलता है कि मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने पे साथ बांधूंगा, और वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन पे डालूंगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि मैं शब्द को परमेश्वर कहता है कि मैं खुद ये सब करूंगा, तुमको ये पालन करने के लिए मैं तुम्हें सहायता दूंगा। आपको बस मेरे सामने नम्र और दीन बनना है, और ये व्यवस्था को पालन करने के लिए मैं खुद, परमेश्वर खुद आपको सहायता देने के लिए आपके लिए उतर कर आता है। आमीन ആമേൻ. 11-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഇനി അവരിൽ ആരും തന്റെ കൂട്ടുകാരനെയും തന്റെ സഹോദരനെയും കർത്താവിനെ അറിയുക എന്ന് ഉപദേശിക്കുകയില്ല. അവർ ആബാലവൃദ്ധം എല്ലാവരും എന്നെ അറിയും. और प्रेज लॉर्ड, अध्याय 8:10 में लिखा है, उनमें से हर एक देश वाले और अपने भाइयों को यह शिक्षा न देगा कि तू परमेश्वर को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि वो खुद परमेश्वर को जानना शुरुआत करेंगे। ഈ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം കർത്താവിനെ അറിയും, നാം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ അതിശക്തിയോടെ നമ്മൾ നിറയുമ്പോൾ ആരും നമ്മളെ ഉപദേശിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആര് ഭയപ്പെടുത്തിയാലും ശരി, ഈ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശക്തിയോടെ നിൽക്കും. കാരണം നമ്മളല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തന്റെ ആത്മാവാണ്. आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन जो है पवित्र आत्मा खुद हमें सहायता देता है कि उसका पालन करने के लिए और उसकी राहों में चलने के लिए पवित्र आत्मा खुद हमारे साथ रहता है। इसलिए कोई भी हमें डराए या धमका कर प्रभु का वचन पालन नहीं कराते, बल्कि पवित्र आत्मा खुद हमें उसके राहों में चलकर लेके जाते हैं।
ഒന്ന് യോഹന്നാൻ 2-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയ സഹോദരങ്ങളെ, എത്ര വ്യക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവോട് നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് യോഹന്നാൻ 2:27. पहला यूहन्ना 2:27 हम पढ़ते समय पवित्र आत्मा यहाँ पर ऐसे कि परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोग नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम सब बात सीखे और यह सच और झूठा नहीं, और जैसे उसने तुम्हें सिखाया वैसे तुम ही उसमें बने रहते हो. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ. वहां पर पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा जो परिवर्तन हमारे अंदर आया है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है. സഹോദരങ്ങളെ, പഴയ നിയമത്തിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും എത്ര വലിയ വിശുദ്ധനും ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ എത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ തിരശീല വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, वो पवित्र स्थान के अंदर, मंदिर के अंदर केवल उस बड़े पर्दे के तक ही वो पहुंच सकता है. वहां तक ही वो सीमित रहकर परमेश्वर की आराधना करना पड़ता है. കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായാലും ശരി, എത്ര വലിയ യാഗമൃഗത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നവനായാലും ശരി, എത്ര വലിയ ആത്മീകനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി, ഏത് വലിയ പരീക്ഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി, അവന് മാക്സിമം പുരോഹിതനാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ എത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ തിരശീലയുടെ അടുത്ത് വരെ മാത്രം. उस परमेश्वर के मंदिर में कौन जाएगा? वो उस बड़े पर्दे के तक ही जाएगा. अगर वो बड़ी प्रार्थना करने होगा, वो आंसू बहा कर प्रार्थना करता होगा, महायाजक होगा या बलियों चढ़ाने के लिए बड़े बड़े जानवर लेके आते, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के मंदिर पर उस पर्दे तक ही वो आकर सीमित रहकर वो आराधना करना पड़ता है. ആ തിരശീലയ്ക്ക് അപ്പുറമുള്ളതാണ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം, ദൈവ സാന്നിധ്യം വസിക്കുന്ന സ്ഥലം. അവിടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചീട്ട് വീഴുന്ന മഹാപുരോഹിതനും മാത്രമേ കടന്നു ചെല്ലുവാൻ കഴിയൂ, തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ച്. और केवल उस पर्दे के उस पार महापवित्र स्थान है, वहां पर परमेश्वर की हजूरी होती है, प्रभु की उपस्थिति वहां पर होती है. वो हर समय नहीं जा सकते, साल में एक बार महायाजक जा सकता है. वो भी अपने आप को बड़ा पवित्र बनाकर ही उस महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണമേ. നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നറിയാമോ? ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്ന ആ തിരശീല മുകളിൽ നിന്ന് അടിയിലേക്ക് രണ്ടായി ചിന്തിപ്പോയി. प्यारो, जब यीशु मसीह कलवरी पर अपनी जान को दिया, उस समय क्या हुआ? ये जो बड़ा पर्दा, जो महायाजक महापवित्र स्थान में जाता है, वो महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान को जो भाग करता है, वो बड़ा पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से फट जाता है जब यीशु मसीह ने कलवरी पर अपना जान दिया था. താഴേന്ന് മുകളിലേക്കല്ല കീറിയത്, താഴേന്ന് മുകളിലേക്ക് കീറിയാൽ അത് മനുഷ്യൻ കീറിയതാണ്, എന്നാൽ സ്വർഗം അത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കീറി. और आप देखिएगा वहां पर वो पर्दा नीचे से ऊपर की तरफ नहीं फटा है, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ फटा है. इसका मतलब यह है कि नीचे कोई इंसान ने फाड़ा होगा, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन ये ऊपर से लेकर नीचे तक फाटा गया. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर खुद ही उस बड़े पर्दे को परमेश्वर खुद ही उसके इंसान के लिए खोल कर दे रहा था. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? ആർക്കും ഏത് സമയത്തും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം പുതിയൊരു വഴി ക്രിസ്തുവിലൂടെ തുറന്നു. इसका मतलब क्या है? यही अर्थ है कि उस महापवित्र स्थान में मैं और आप कभी भी अब्बा पिता बुलाकर उसके महास्थान पे हम प्रवेश कर सकते हैं. ये हमारा सौभाग्य की बात है. എബ്രായ ലേഖനം 4-ാം വാക്യത്തിൽ, ബുക്ക് ഓഫ് ഹീബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ 4:16 അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് കരുണ ലഭിക്കുവാനും തൽസമയത്തുള്ള സഹായത്തിനുള്ള കൃപ പ്രാപിക്കുവാനുമായി നാം ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിനടുത്ത് ചെല്ലുക. इब्रानी का पत्र 4:16 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारे लिए सहायता करे. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനൊരു ചെറിയ ഇല്ലസ്ട്രേഷനോടെ പറഞ്ഞെടുത്ത് 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ദൈവവചനം നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. एक छोटी सी घटनाओं को मैं आपके सामने बताकर मैं 5 मिनट के अंदर मैं अपने संदेश को समाप्त करना चाहूंगा.
നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ. ഒരു പൊടിക്കുഞ്ഞിന് 2 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് പല്ല് തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, കുളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ? 1 വയസ്സ്, 1.5 വയസ്സ്, 2 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ അതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കും. രാവിലെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും, ടോയ്ലറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും. അതുപോലെ പല്ല് തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പഠിപ്പിക്കും, കുളിപ്പിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാറില്ലേ? ഇത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതല്ലേ? हम एक छोटे से बच्चे को 2 या 3 साल का होगा, उसको हम हर दिन के कार्य करों को कैसे हम सिखाते हैं, दांत को मंजन करना और अपने बातों को कैसे करने के लिए हम हर दिन उसको उसको उस जगह पर लेकर जाते हैं, कहाँ पर सुसु करना है, वह कहाँ पर पोटी करना है, कहाँ पर अपने दांत को साफ करना है, कैसे करना है। ये छोटे बच्चों को हम हर दिन सिखाते हैं ताकि आने वाले दिनों में वो अच्छी तरीके से इन बातों को कर सके। ആ കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ കൽപ്പനയാണ്. രാവിലെ നീ എഴുന്നേക്കണം, രാവിലെ നീ പല്ല് തേക്കണം, രാവിലെ നീ ബാത്റൂമിൽ പോകണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ചെയ്യണം, ശുദ്ധീകരിച്ച് വെളിയിൽ വരണം, ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം ഈ കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കൽപ്പനകളാണ്. ये सब बातें जो हम बच्चों को बोल रहे हैं, यह एक आज्ञाएं हैं। सुबह उठना है, दांत मंजन करना है, साफ सफाई करना है, ये जो बातें हम उनको बोल रहे हैं, ये सब उनके लिए एक आज्ञा के समान होता है। പല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും രാവിലെ എഴുന്നേക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല, ബാത്റൂമിൽ പോകുന്ന ഇഷ്ടമല്ല, കുളിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല, പല്ല് തേക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. അത് സത്യമല്ലേ? അതായത് കൊടുക്കുന്ന കൽപ്പനകൾ അനുസരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ? आप कई बार देखते हैं हमारे बच्चों को कई बार पसंद नहीं होता, सुबह उठना, दांत मंजन करना, साफ सफाई करना, ये सारी बातें बच्चों को पसंद नहीं होता है, लेकिन वो एक आज्ञा के तौर से उन्हें बताते हैं, इसके लिए वो लोग पालन करने के लिए पड़ जाते हैं। കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ കൽപ്പനകൾ ആരെങ്കിലും പിൻവലിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ ആ കൽപ്പനകളിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് അവരെ അത് അഭ്യസിപ്പിക്കും. हम कई बार मेरे बच्चों को दांत साफ करना पसंद नहीं है, ऐसा बोल के हम बच्चों को छोड़ देंगे क्या? नहीं, हम उनको जबरदस्ती और थोड़ा दबाव देंगे, और दांत मंजन करना, साफ सफाई करना, अपने कपड़ों को रखना, हम उनको थोड़ा दबाव के अंदर से उनको सिखाएंगे। പഴയ നിയമത്തിൽ സംഭവിച്ചിരുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അവരെ കൊണ്ട് ദൈവം അനുസരിപ്പിച്ചിരുന്നു. കാരണം അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, അവരെ ദൈവഭയത്തിൽ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി. और परमेश्वर ने पुराने नियम में ऐसा ही किया, उनके ऊपर थोड़ा दबाव डाला, और परमेश्वर की उनकी भलाई के लिए इन आज्ञाओं को पालन करने के लिए परमेश्वर ने आगे लेकर गया था। എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്നറിയാമോ? നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള് 5-8 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് 10 വയസ്സ് 12 വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അവരുടെ പുറകെ നടന്ന് പല്ല് തേക്ക്, കുളിക്ക്, ബാത്റൂമിൽ പോ, ടോയ്ലറ്റിൽ പോ നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ടോ? ഇല്ല. അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൽപ്പനകൾ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് എഴുതപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അവർ തന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേക്കും, അവർ തന്നെ പോയി പല്ല് തേക്കും, അവർ തന്നെ ബാത്റൂമിൽ പോകും, അവർ തന്നെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവർ കൽപ്പനവുമായിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലേണ്ട കാര്യമില്ല, അവർ തന്നെ അത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, तो हम देखते हैं कि उनको बोलने की जरूरत नहीं है। जो हम बचपन में उनको सिखाया था, दबाव डाल के सिखाया था, लेकिन अभी जब वो बड़े हो जाते हैं, दांत साफ करना है, आपको साफ सफाई करना है, बोलने की जरूरत नहीं है, वो लोग अपने आप तमाम बातों को करते हैं। ऐसे हम देखते हैं, यही बात होता है। पुराने नियम में एक दबाव के तौर से था, लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। अपने आप एक परिपक्व होकर उन बातों को हम करना शुरुआत कर देते हैं। നമ്മുടെ कुഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്ത് 20 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് മോനെ പല്ല് തേക്കണോ, പല്ല് തേക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അവന് ലജ്ജയായിട്ട് തോന്നും. अगर 20 साल का एक लड़का है तो उसको बोले, आए बेटा मैं आपको दांत साफ करना सिखाऊंगा, अगर ऐसे हम बोलेंगे तो हमारे बच्चे को उसके एक लज्जा की बात है, उम्र के हिसाब से लज्जा की बात हो जाती है। പുതിയ നിയമത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവവിശ്വാസിയെ, ദൈവദാസനെ, ദൈവദാസിയെ, ദൈവമക്കളെ, പഴയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പനകളല്ല നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഹയർ ലൈഫ്. അതാ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത്, സൈക്കിളിൽ പോകുന്ന പോലല്ല, ഉയരത്തിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്നത്ര ഹല്ലേലൂയ, ഉയരത്തിൽ ക്രിസ്തീയമായി ആത്മീയമായി ജീവിപ്പാൻ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായ വഴി ക്രിസ്തു തുറന്നു തന്നു. पुराने नियम के अंदर बहुत धीरे धीरे बातों को समझाया जाता था, लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। जैसे आपको बताया कि साइकिल और हेलीकॉप्टर में जाने की बात मैं आपको बता, वैसा ही है नए नियम में। बहुत जल्दी ही हम बातों को लिखने के लिए और ऊंचाइयों में बातों को समझने के लिए, दबाव के अंदर नहीं बल्कि प्यार के कारण से परमेश्वर की व्यवस्थाओं को हम पालन करते हैं, और पवित्र आत्मा हमें सहायता देता है कि उसके वचनों को हम पालन करें। ഇനി ഈ വാക്യം നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ മടങ്ങി വന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചു നിർത്താമത്.
उस जो पहले हमने जो आयतों को पढ़ा था उस आयत की ओर वापस आएंगे और हम पढ़कर हम समाप्त करेंगे। മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5:17 मत्ती रचित सुसमाचार 5:17 ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന് വന്നു ഒന്നും നിരൂപിക്കരുത്, നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിക്കുവാനത്രയോ ഞാൻ വന്നത്. परमेश्वर कहता है मैं उन व्यवस्थाओं और भविष्यवक्ताओं की किताबों को लोप करने नहीं आया, बल्कि मैं उनको पूरा करने के लिए आया हूं. സഹോദര സഹോദരി, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിരുന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ കൽപ്പനകൾ നിവർത്തിക്കുവാനുള്ള ബലം തന്ന് നമ്മളെ കൽപ്പനകളിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. मेरे प्रभु के प्यारो, परमेश्वर मुझे और आपको यही वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर देकर उनके वचनों में पालन करने के लिए हमें सहायता मिलता है. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി കൊടുത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ദൈവ ഭയത്തിൽ ദൈവഹിതത്തിൽ നമുക്ക് ഈ നാളുകളിൽ ജീവിക്കാം. इसलिए इन दिनों में पवित्र आत्मा के सामने नम्र और दीन बनकर उसकी सेवकाई में और आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमें सहायता दी. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ വചനം ധ്യാനിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചല്ലോ. ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാനടി ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തന്നല്ലോ കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ ദാസിനു വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ദൈവവചനത്തെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ അങ്ങയുടെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രിയദാസിനെ കർത്താവ് അഭിഷേകം ചെയ്തതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. പ്രിയദാസിനെയും കുടുംബത്തെയും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളെയും ദൈവജനത്തെയും കരങ്ങളിൽ തന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ദാസിന്റെ ശുശ്രൂഷ അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമേ. ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ അങ്ങയുടെ വരവ് താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ദൈവപ്രവർത്തിയുടെ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ വെളിപ്പെടുവാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ അഭിഷേകം സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ്. ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദാസന്മാർക്കായി ഞങ്ങളുടെ ദാസിമാർക്കായി ഞങ്ങളുടെ ജനത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ രാത്രി കേട്ട വചനം അനുഗ്രഹമായി തീർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ശ്രേഷ്ഠമേറിയ വഴി, ഹല്ലേലൂയ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തന്ന ശ്രേഷ്ഠമേറിയ വഴി ഓർത്ത് കർത്താവിനെ അധികം സ്നേഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്താൽ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദാസൻ സണ്ണിപ്പാസിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ദാസനെയും കുടുംബമായിട്ട് മാനിക്കണമേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ. സ്വർഗം പ്രതിഫലം കൊടുത്ത് മക്കളെയും മക്കളുടെ മക്കളെയും മാനിച്ചാട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ കരം പിടിച്ചങ്ങ് വഴി നടത്തിക്കാട്ട് സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥന കേട്ട കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. യേശു കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആശീർവാദം പറഞ്ഞിട്ട് ആശീർവാദം പറഞ്ഞാട്ട്. खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके दास के द्वारा सुने हुए वचन के लिए हम नम्र और दीन बनते हैं और आपके वचन के द्वारा आपसे बोला और बातचीत के धन्यवाद। प्रभु दास उनके सेवकाई के लिए हम मिलकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते बहुत ऐसा आशीष दे और आने वाले दिनों में और हमारे बीच में भेजिए और आपके वचन को सीख कर हम आत्मा में और बढ़ने के लिए सहायता दे परमेश्वर। सारा आदर महिमा जलाल केवल आपको मिले। उपस्थित तमाम जनों को तेरे हाथों में बिनती यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे।